ہمارے لوگ اس حد تک بے بس ہو چکے ہیں کہ اس خاتون نے آج سے ہفتہ پہلے یہاں پہ ایک ویڈیو بھی دی تھی کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. میں ان کی تبدیلی سرکار بھی آئی ہے, اس کے بعد نون لیگ بھی آئی ہے, اس کے بعد خون لیگ بھی آئی ہے, بے شمار پارٹیاں آئی ہیں. اب آپ بھی پارٹی کی بات کر رہے ہیں. کا ہے اس کو بھی سنجرانی صاحب کو بھی شرم نہ آئی کہ میں ان غریبوں کی آواز بنوں اور میں نوٹس لوں اور ان کو ان عقوبت خانے سے باہر نکالوں. ایم این اے, سینیٹرز, پارلیمنٹ ہاؤس, صوبائی اسمبلی, سینٹ, پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس, ان کے باہر احتجاج کرنا پڑے گا. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو 75 سال سے جب سے ملک بنا ہے, آج بلوچستان کے سردار ہو یا ادھر سندھ کے ہو یا پنجاب کے وڈیرے ہو یا KPK کے ہو, یہاں پہ غریبوں پہ ہمیشہ ظلم ہوا ہے. یہ ان کے عقوبت خانے, ان کی اپنی جیلیں, یہ صرف نہیں, یہ جو پارٹیز کا جو سسٹم ہے, جو پارٹیز کی سیاست ہے, اس سے تو عوام بیزار ہو چکے ہیں. کیونکہ آج تک کسی بھی پارٹی نے, کسی بھی گروپ نے عوام کو 1 روپے کا ریلیف نہیں دیا. کہ اگر وہ کسی جج, جرنیل, کسی جرنلسٹ کی ماں, بہن, بیوی, بیٹی ہوتی, میں کبھی بھی اداروں کو چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے میسج دینے کا قائل نہیں رہا. لیکن آج میں مجبور ہوں کیونکہ میری ماں کا مرڈر ہوا ہے. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جہانگیر اجاز, آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ نیوز 42. ناظرین, سانحہ بارخان جو ہے اس کی بات گشت ہے. یہاں پر لوگ جو ہے سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں, بہت ظلم ہوا ہے, بہت زیادتی ہوئی ہے, اور اس کی ظلم اور زیادتی کے خلاف عوام جو ہے یہاں پر اس وقت موجود ہے. ہم کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں, تو اس پہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام. وہ ان سرداروں کو, ان وڈیروں, لٹیروں, جگیرداروں کو جو ہمارے اوپر مسلط کر کے گئے, آج وہی ہمارے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں. جس طرح پہلے انگریز یہاں ہوتا تھا, جس طرح غریبوں کے اوپر ظلم ہوتا تھا, جو اپنی وہ بادشاہت قائم کرتے تھے, اسی طرح آج بلوچستان کے سردار ہو یا ادھر سندھ کے ہو یا پنجاب کے وڈیرے ہو یا KPK کے ہو, یہاں پہ غریبوں پہ ہمیشہ ظلم ہوا ہے. یہ ان کے عقوبت خانے, ان کی اپنی جیلیں, یہ صرف بلوچستان میں نہیں ہے, یہاں سندھی قوم پرستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, مہاجروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, پشتونوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا, یہ چند واقعے ایسے ہوتے ہیں جو میڈیا پہ آ جاتے ہیں. ایسے ہزاروں واقعات ہیں جو میڈیا پہ نہیں آتے, جن کی آواز نہیں سنی جاتی. ہماری ریاست, ہمارے لوگ اس حد تک بے بس ہو چکے ہیں کہ اس خاتون نے آج سے ہفتہ پہلے یہاں پہ ایک ویڈیو بھی دی تھی کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, میں ان کی قید میں ہوں, مجھے چھڑایا جائے. سینیٹر مشتاق نے وہاں پہ سینٹ میں بھی معاملہ اٹھایا. وہاں کا جو چیئرمین سینٹ ہے وہ بلوچستان کا ہے. اس کو بھی, سنجرانی صاحب کو بھی شرم نہ آئی کہ میں ان غریبوں کی آواز بنوں اور میں نوٹس لوں اور ان کو ان عقوبت خانے سے باہر نکالوں. لیکن ہماری ریاست بے بس ہے, ہماری ریاست اشرافیہ کے سامنے بے بس ہے. ہمارے ججز, ہماری عدلیہ, آپ دیکھیں ملک ریاض کو دیکھیں, اربوں روپے وہاں منی لانڈری کے واپس آتے ہیں اور وہاں ان کو واپس دیے جاتے ہیں, کیونکہ یہ اشرافیہ کا یہاں پہ قانون ہے. یہاں اشرافیہ سب کچھ ہے, ہم کچھ نہیں ہے. ہم اس ملک میں کیڑے مکوڑے ہیں. تو ہم اس سانے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی بے حسی کو چھوڑے اور آگے بڑھے اور ان سرداروں, وڈیرے, لٹیرے, جگیرداروں کے خلاف ایکشن لے اور فوری اس خطران کو گرفتار کیا جائے. خطران جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا نہ تو کوئی اپنا جو ہے نجی عقوبت خانہ ہے, نہ میرا اس سے, ان سے کوئی تعلق ہے, نہ میں کسی قسم کے قتل میں ملوث ہوں. دیکھیں, ہمیشہ جو بھی سردار ہوتا ہے یا کوئی وڈیرا ہوتا ہے, اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کرنا ہوتا. ان کے جو نیچے چیلے ہوتے ہیں, جو انہوں نے لوگوں کو رکھا ہوتا ہے, ان کے ذریعے قتل کرواتے ہیں. ان سے یہ پوچھیں, آپ نے قتل نہیں کیا, آپ نے کروایا ہے. اب پولیس جو ہے وہاں پہ اس طرح بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ اس کے کوئٹہ گھر میں جا کے چھاپا مارے. اب دیکھیں میڈیا پہ آ گیا, سب کچھ آ گیا, تو انہوں نے وہ جو لاپتہ ان کے بچے ہیں وہ انہوں نے اپنے گھر میں رکھے ہوں گے, کبھی بھی نہیں. انہوں نے ان کو کہیں اور شفٹ کر دیا ہوگا. لیکن بلوچستان حکومت, مسئلہ یہ ہے کہ حکومت وہاں بلوچستان میں کسی اور کی ہے. یہ بتائیں, یہ ایک دن کا جو مظاہرہ ہے آپ کا, ٹھیک ہے, کیا یہ کافی ہے کہ مطلب جو جاگیردارانہ نظام ہے, جو ہماری لینڈ ریفارمز ہیں, اس طرح کے جو مسائل ہیں, ان کا جو ہے حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے صرف ایک دن کے مظاہرے سے یا ایک دن سڑک روکنے سے؟ دیکھیں, یہ ایک دن کا مظاہرہ نہیں ہے. ہم ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں, آج بھی اٹھا رہے ہیں اور ہم اٹھاتے رہیں گے. چاہے بلوچستان میں واقع ہو, چاہے کراچی میں ہو, چاہے وزیرستان میں ہو, چاہے پنجاب میں ہو, کہیں بھی ہو, ہم آواز اٹھاتے ہیں. ہمارا کام آواز اٹھانا ہے. لیکن اشرافیہ کے سامنے جب تک عوام نہیں نکلے گی, جب غریب نہیں نکلے گا, لیکن اشرافیہ کا ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے ان عوام کو کنٹرول کرنے کا
कि उसको उतना देते हैं ताकि ना तो वो एहतजाज के लिए निकले, ना वो कुछ कर सके, वो बेचारा अपनी रोजी रोटी के पीछे लगा रहता है। तो ये अशराफिया जो है हमेशा हमारे ऊपर, मुल्क के ऊपर इस वक्त इनकलाब की मुल्क को ज़रूरत है। इस इनकलाब को, ये 1% जो हमारे ऊपर तबका मुसल्लत है, उसको जब तक हम उनका गिरेबान नहीं पकड़ेंगे, असम्बलियों में जो लोग बैठे उनको बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे मुल्क में कुछ नहीं करेंगे। हम आवाज़ उठाते रहेंगे। 75 साल से जुल्म और ज्यादती का राज है इस मुल्क के ऊपर, तो 75 साल से आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, तो अब क्या वो वक्त नहीं आ गया कि एहतजाज से थोड़ा सा कुछ आगे निकलने की जरूरत है? जी सर, इंशाल्लाह आगे आपको रैलीज भी नजर आएंगी। आपको ये जो हमारी सूबाई असेंबली परवेज लाई ने अरबों रुपया लगा के बनाई है अवाम के टैक्स के पैसों से, उसके बाहर भी आपको एहतजाज नजर आएगा। ये हमें अब MPs, MNA, सेनेटर्स, पार्लियामेंट हाउस, सूबाई असेंबली, सेनेट, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, इनके बाहर एहतजाज करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह ये जन्नत पार्टी पाकिस्तान, यूथ मूवमेंट, फ्लाई पार्टी, पासवान पार्टी, यूनाइटेड पार्टी, ये जो कॉमन मैन की पार्टीज हैं, आम आदमी की पार्टीज हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कयूम है, ये इंशाल्लाह आपको आम आदमी पार्टी है बहुत है गुजरांवाला की, ये 25-30 पार्टियों के अलायंस के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं एहतजाज की भी, रैलीज की भी, और आने वाले इलेक्शन में मुतफिका कैंडिडेट सामने लाके अवामी नुमाइंदे, समाजी नुमाइंदे को, नौजवान को, इनकलाबी असूली बाज़मीर बाकिरदार लोग ये रिप्लेस करें इन लोगों को, तब आपका ये 75 साल बसीदा गला छाड़ा निज़ाम तब्दील होने का कोई चांस है। नहीं, ये जो पार्टीज का जो सिस्टम है, जो पार्टीज की सियासत है, उससे तो अवाम बेजार हो चुके हैं, क्योंकि आज तक किसी भी पार्टी ने, किसी भी ग्रुप ने अवाम को 1 रुपये का रिलीफ नहीं दिया। तब्दीली सरकार भी आई है, उसके बाद नून लीग भी आई है, उसके बाद खून लीग भी आई है, बेशुमार पार्टियां आई हैं। अब आप भी पार्टी की बात कर रहे हैं, देखिए थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं आती। नौजवान जो तबका है इस वक्त, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा तबका है, 65% है। उसके अलावा सिर्फ क्या अपना बलोचिस्तान में हुकूमत खाने हैं, क्या पंजाब में हुकूमत खाने नहीं है, क्या इंसाफ हर बंदे को मिल रहा है? ये चीज़ें जो हैं अब उस नहज पर पहुंच चुकी है जहां पर सिर्फ एहतजाज से काम जो है ना वो नहीं चलेगा। मैं तो आपको पहले भाई ने कहा कि सिर्फ वहाँ नहीं हुकूमत खाने, और आपने बात की क्या फर्क है। असल में जितनी पार्टीज का आपने नाम लिया, खून लीग, शीम लीग, काफ लीग, पीपल पार्टी, तहरीक इंसाफ, ये तो पार्टियों के अंदर आपको सरमायादार, जागीरदार, इंडस्ट्रियल नजर आएंगे। हम जिन पार्टियों को आपसे मैंने 12-15 पार्टीज का नाम लिया है, इनमें आपको जागीरदार, सरमायादार नजर नहीं आएंगे। अवाम तंग उनसे है। मैं अपनी पार्टी का बता दूं आपको, हमारा ऑफिस यहाँ हल्का कौमी असेंबली का 133 शाइस्ता परवेज साहबा का, और सूबाई असेंबली 167, मुझे वहाँ 14 महीने बैठते हो गए हैं। हम अपनी जेब से अवाम को सस्ता आटा, सस्ता घी, सस्ता तेल रोजाना की बुनियाद पे दे रहे हैं। मैं 4 घंटे वहाँ डेली बैठता हूँ, हफ्ते में 6 दिन, और लोगों को पिछले 12 महीनों में 15,000 बैग आटे के, 15,000 बैग घी के 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट अपनी जेब से लोगों को दे रहे हैं। और साथ ये कह रहे हैं कि यार लोगों की बातें ना देखो, लीडरों की स्टोरियां ना देखो, कहानियां ना देखो। वो खान भी कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, नवाज शरीफ ने कहा था कर्ज सवारो, मुल्क सवारो, कर्ज उतारो। ये सब एक ही हैं, लिहाजा आपको एक मुतबादिल की आदत चाहिए जो आपको एक मुतबादिल निज़ाम दे सके। ये है हमारा स्लोगन। ये बताएं, आपकी ये जो तंजीम है, ये लोगों को आटा भी दे रही है, राशन भी दे रही है, तो क्या मतलब ज़रूरत इस बात की नहीं है कि इन लोगों को इस कदर सेल्फ सफिशेंट, सेल्फ रिलायंट बना दिया जाए कि इनको ना तो आटा लेने की ज़रूरत पड़े और ना ही अपना जो है किसी किस्म की सब्सिडी लेने की ज़रूरत पड़े? क्या ये लोग कमाते नहीं? हमारे लोग तो बड़े मेहनती लोग हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक जो है एक गरीब आदमी जो है, एक मजदूर आदमी, उसकी मेहनत देखें आप, उसका मेहनत का फल जो है वो किधर जाता है? देखें जी, मैं आपकी बात को मुख्तसर इस तरह से करूँगा कि हम इस वक्त इस पार्टी की कोई मेंबरशिप कैंपेन के सिलसिले में नहीं खड़े हुए। इस पे हम आपको तफसीली किसी टाइम ब्रीफ कर देंगे। इस वक्त जो एजेंडा है वो बारखान के उन मजलूमों को इंसाफ देने के बारे में है, और हम उनके साथ यकजहती के लिए और रियासत को ये पैगाम देने के लिए खड़े हैं कि ये अवाम जिन्हें कीड़े मकोड़े समझ के अपने गमाशतों और अपनी दाश्ताओं से आप मरवाते चले जा रहे हैं, ये खून रायगा नहीं जाएगा। आज अगर गरनाज की तकलीफ हम लाहौर में महसूस करके चंद नौजवान सड़कों पे आए हैं, तो कल को हम यूथ मार्च का भी ऐलान कर सकते हैं। हम अभी तक अपने आप को बड़ा महदूद करके और नौजवान खुद को बड़ा महदूद करके क्वेटा की तरफ देख रहे हैं कि वहाँ से हमारे जो लवाकिन हैं, क्योंकि मरने वाली माँ सिर्फ बारखान की नहीं थी, वो मेरी भी माँ थी, वो हम सब की माँ थी, लेकिन रियासत के कानून पे जूं तक नहीं रेंग रही। मैं अपना मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि अगर वो किसी जज, जर्नैल, किसी जर्नलिस्ट की माँ, बहन, बीवी, बेटी होती
मैं कभी भी इदारों को चौक चौराहे पे खड़े होकर मैसेज देने का कायल नहीं रहा, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरी माँ का मर्डर हुआ है। आज मैं ये पैगाम देने के लिए इसलिए मजबूर हूँ कि मेरे भाइयों को बेईमाना तौर पे कत्ल कर किया गया और मेरी बहन आज भी उस हबीज ज़ादे, उस यजीद ज़ादे की कैद में है। तो रियासत होश के नाखन ले, और हमारा मुतालबा ना हुकूमत से है, ना MPA से है, ना MNA से है। मेरा मुतालबा रियासत। नाजरीन, ये जो जागीरदाराना निज़ाम है उसके अंदर जिसे जो है वो ताफन की जो बदबू की जो एक स्मेल है, जो गंदी बदबू जो है वो आना शुरू हो गई है। अब लोगों के साथ जो मसाइल हो रहे हैं, जिनको गुबत खाने में रख के कत्ल कर दिया जाता है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए आवाम जो है वो सड़कों पर निकल चुकी है। अब देखना ये है कि ये जो लोग सड़कों पर निकले हैं, इनकी आवाज़ सुनी जाती है या नहीं। मैं आपको जहांगीर याद इसी के साथ आपसे जा चाहूँगा।